నమస్తే, వెల్కమ్ టు SS9 న్యూస్. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పులివెందులకు చేరుకున్న సీఎం జగన్, రిటర్నింగ్ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో నామినేషన్ దాఖలు. తొలిసారిగా జంటగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్. మే మొదటి వారంలో ఏపీలో ఎన్నికల ప్రచారానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీ. ప్రముఖ నటి తమన్నాకు మహారాష్ట్ర సైబర్ సెల్ సమన్లు. ఉత్కంఠ భరిత పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈరోజు పులివెందులలో నామినేషన్ వేశారు. ఈ ఉదయం తాడేపల్లి నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న జగన్ అక్కడ నుంచి కడపకు చేరుకున్నారు. కడప నుంచి హెలికాప్టర్లో పులివెందులకు బయలుదేరారు. పులివెందులలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభలో జగన్ ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. స్థానిక CSI గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ అక్కడ నుంచి బయలుదేరి రిటర్నింగ్ ఆఫీస్ కార్యాలయానికి చేరుకుని నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ తొలిసారిగా ఓ మీడియా సంస్థకు జంటగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఇవాళ విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలో ప్రజాగలం వారాహి విజయబేరి సభకు హాజరైన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ ను జాతీయ మీడియా సంస్థ NDTV పలకరించింది. ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతల్ని NDTV రిపోర్టర్ కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. It's a rare moment when we have Pawan Kalyan and Mr. Chandrababu Naidu together on a road show. Mr. Pawan Kalyan, what does this NDA alliance look like in Andhra Pradesh? In NDA alliance, it is transformation of government. The government, YCP is losing and NDA is winning. No matter wherever you go, which part of Andhra Pradesh you go, this is the scenario you could look around, and this shows the people are really got like frustrated with the current governance and they need a change, and we are giving that confidence, and we're going to give that stability, much needed stability for the people of AP. That's what it reflects here. This alliance which has come together, Mr. Naidu, you and Pawan Kalyan coming together, was this a rare of the rare moment? No, it is the rarest of the combination. You are going to see the results on 13th of May. There will be total revolution, and then we are going to form the government with comfortable majority. There is no doubt about it. What do you think is the role of YS Sharmila in this election? No, I don't want to comment any party. There is no place for Congress here. It is very evident. Okay, so there is no place for the Congress. Mr. Pawan Kalyan, for you personally, how do you look at this battle? For me, I feel this battle is more about accountability. See, this YCP government, whatever promises they have made, they haven't fulfilled. At the same time, the lawlessness in the state has gone multifold. Around 30,000 women have got disappeared, and not even a single press meet by the Chief Minister. So this is nothing but a point of change, and we're going to form the government. Okay, my last question to you. You know, you represent the very important Kapu community. This is a constituency which has shifted towards Jagan Reddy. What gives you confidence that they'll return to you? It didn't shift to Jagan Reddy never. It just happened to be a good percentage went there. But this time this will change because it's about bad governance. Will we be seeing Mr. Prime Minister Modi also here? He's going to come very soon. Thank you. మే మొదటి వారంలో ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రానికి రానున్నట్లు బీజేపీ హైకమాండ్ తెలిపింది. మే 3, 4 తేదీల్లో ఏపీలో ప్రధాని పర్యటన ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ 2 రోజుల పాటు విస్తృత స్థాయి పర్యటనకు రాష్ట్రానికి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన పాల్గొనే సభలు, రోడ్ షోలపై ఏపీ బీజేపీ నాయకత్వం దృష్టి సారించింది. ప్రధాని పర్యటించే ఆ 2 రోజుల పాటు ఆయన వీలైనన్ని ఎక్కువ సభల్లో పాల్గొనేలా రోడ్ మ్యాప్ రూపొందించడంపై కూటమి నేతలు కసరత్తు చేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గొండు శంకర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ప్రజాగలం మహిళా సాధికార సభలో టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. నాకు ఆడబిడ్డలు లేరు, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నా అక్క చెల్లెమ్మలుగా ఆడబిడ్డల మాదిరిగా ఉన్నారు. సభకు హాజరైన మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే పూర్వ రోజులు గుర్తుకు వస్తున్నాయి అంటూ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. చంద్రబాబు నాయుడు తాను మహిళా పక్షపాతినని, టీడీపీ హయాంలో మహిళల అభివృద్ధికి, వారి ఆర్థిక స్వావలంబనకు చేపట్టిన పథకాలు, కార్యక్రమాలను వివరించారు. తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళలకు పుట్టినిల్లు అని, కష్టాలు చెప్పుకునే స్వేచ్ఛ ఉందని తెలిపారు. మీకు భరోసా ఇవ్వటానికి వచ్చా, పెద్ద కొడుకుగా సేవ చేస్తానని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, కుటుంబ సభ్యులకు
పార్టీ పెట్టినప్పటి నుండి కీర్తి శాస్త్రి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి దగ్గర నుండి మన జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు మహిళలకు పక్షపాతి. ఆ రోజు మహిళలకు ఆస్తిలో సదుపాయం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు డ్వాక్రా మహిళలకు డ్వాక్రా రుణాలు కానీ డ్వాక్రా గ్రూపులు కానీ పెట్టి ఆర్థికంగా ఎంతో బలోపేతం చేసి మహిళలందరికీ రాజకీయంగా ఆర్థికంగా అన్ని రంగాల్లో చైతన్యవంతం చేసిన పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లే సాధ్యమైందని కూడా మీకందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. హెచ్ఎల్ నియోజకవర్గం స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సువారి రమ్య నామినేషన్ వేసిన అనంతరం మాట్లాడారు. ఓటును ఎవరు అమ్ముకోవద్దంటూ, ఓటుకు నోటు బలి కావద్దంటూ, ఓటు మీ బ్రహ్మాస్త్రమని నినాదానికి పిలుపునిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరారు. ముఖ్యంగా యువత ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని సరైన నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలని చెప్పారు. ముఖ్యమైన మాట చెప్పాలి ఏంటంటే ఓటును అమ్ముకోకండి. ఎందుకంటే మీ చేతిలో ఉన్నది ఒక బ్రహ్మాస్త్రం. అది ప్రయోగించి మీ భవిష్యత్తును మీరు కాపాడుకోండి. మీరు అనేక రాజకీయ నాయకులు మీకు ప్రలోభ పెట్టవచ్చు, మీకు డబ్బులు ఇవ్వచ్చు, మీకు ఇంకా ఏమైనా ఇతర ఏమైనా అవసరాలకి ఇవ్వచ్చు. కానీ అవన్నీ మీకు ఒక 2-3 రోజుల్లో ఖర్చు అయిపోతాయి, లేదంటే అవి మీకు పనికిరావు. కానీ అభివృద్ధి మీకు బడులు కానీ ఒక హాస్పిటల్ కానీ ఇలాంటివి వస్తే మీకు ఎంత లాభం ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. 5 ఏళ్ళు మీకు అభివృద్ధి కావాలా, లేకపోతే 5 రోజుల్లో అయిపోయే మీకు ఆ 200 500 ఇలాంటి డబ్బులు అవసరాలకు కావాలా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. మీకు అభివృద్ధి కావాలి, ఎందుకంటే మనం దూరదృష్టితో ఎప్పుడు ఉండాలి. ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందితేనే మనం డెవలప్మెంట్ అయితేనే మన బ్రతుకులు బాగుపడతాయి, మన దిగువ. కాబట్టి మీకు ఒకటే చెప్తుంది ఏంటంటే, నేను మీకు డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు అడిగే రాజకీయ నాయకురాల్ని కాదు. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తే రేపొద్దున మీకు సమస్యలు ఏంటో డైరెక్ట్గా నన్ను వచ్చి ప్రశ్నించే అధికారం మీకు ఉంటుంది. మీరు అదే కనుక డబ్బు తీసుకుని ఓటేస్తే రేపొద్దున మీరు వచ్చి ఆ రాజకీయ నాయకుడిని మీ కష్టం చెప్తే వాళ్ళు మీకు ఏమన్నా తీరుస్తారనుకుంటున్నారా? మీరు మొన్న డబ్బులు తీసుకుని ఓటేశారు కదా, మీరెందుకు నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నారు అని అడుగుతారు. కాబట్టి ఈ ఒక్క విషయం మీరు అర్థం చేసుకుని ఆలోచించి మీరు ఓటుని నోటుకి అమ్ముకోకండి. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి భాష్యం ప్రవీణ్ గుంటూరు జిల్లా పెదకూరుపాడు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్న సందర్భంగా ఇవాళ భాష్యం ప్రవీణ్ నామినేషన్ వేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రవీణ్ పెదకూరపాడులో భారీ ర్యాలీగా బయలుదేరి నామినేషన్ వేయనున్నారు. కార్యకర్తలు, నేతలు, ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ఎంపీ గారికి, అట్లానే బీజేపీ నుంచి సుధాకర్ గారికి, జనసేన నుంచి గారికి, అట్లానే మా పార్టీకి సంబంధించిన మంగవీటి రాధా గారు కానీ, అట్లానే జనసేన నుంచి పవన్పల్లి శ్రీనివాసరావు గారు కానీ, పిల్లి మాణిక్యాలరావు గారు కానీ, వీళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. అంతేకాకుండా నియోజకవర్గం 4 మూలల నుంచి 5 మండలాల నుంచి ఈ పెదకూరపాడుకు ఇచ్చేసిన తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం చేసి నన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఇచ్చేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఈ ఉత్సాహాన్ని ఇంతే కొనసాగించి మే 13వ తారీఖు వరకు కొనసాగించి రాబోయే ఎలక్షన్లో మంచి మెజార్టీతో నన్ను ఎంపీ గారిని గెలిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. పొంగనూరు నియోజకవర్గంలో బీసీవై పార్టీ అధినేత బోడి రామచంద్ర యాదవ్ ఇవాళ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. పొంగనూరులో రామచంద్ర యాదవ్ ఇంటి నుంచి ఉదయం 9 గంటలకు పెద్ద ఎత్తున పార్టీ కార్యకర్తలతో, నేతలతో భారీ ర్యాలీ ప్రారంభించారు. ట్యాంక్ బండ్ నుంచి నగిరి, గోకుల్ సర్కిల్ వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. అనంతరం 11:45 గోకుల్ సర్కిల్ వద్ద బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. సభ అనంతరం రామచంద్ర యాదవ్ నామినేషన్ వేశారు. పొంగనూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా రామచంద్ర కోరారు.
2023-24 అకాడమిక్ ఇయర్ లో శ్రీకాకుళంలోని భాష్యం విద్యా సంస్థ 10వ తరగతి ఫలితాల్లో 100% ఉత్తీర్ణత సాధించి విజయఢంకా మోగించింది. పాఠశాల యాజమాన్యం మరియు సిబ్బంది చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాల యాజమాన్యం మాట్లాడుతూ ఈనాటి విద్యార్థులు చదివే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవసరమని తెలిపారు. అలాగే ఇటువంటి ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థుల్ని అభినందించారు. పాఠశాల యాజమాన్యం మరియు ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కష్టపడ్డారని మరియు వీరితో పాటు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా వారికి ప్రోత్సహించారని తెలిపారు. ఈ భాష్యం శ్రీకాకుళంలో ఈ 2023-24 సంవత్సరంలో 176 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. అందులో 176 విద్యార్థులకు గాను 137 మంది విద్యార్థులకు 500 పైగా మార్కులు సాధించడం జరిగిందండి. ఇందులో కొసమెరుపు ఏంటంటే అందరు విద్యార్థులు కూడా శతశాతం ఉత్తీర్ణత అనేది కొసమెరుపు అండి. అదేవిధంగా హైయెస్ట్ మార్కులు వచ్చేటప్పటికి 593 మార్కులు ఇద్దరు విద్యార్థులు సాధించారండి. గరిమల్లి లక్ష్మీ సాత్విక అలాగే ఎండా మోక్షకని 592 మార్కులు ముగ్గురు విద్యార్థులు సాధించారండి. అలా మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి సగటున 524 మార్కులు సాధించడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి. ఇంత ఘన విజయాన్ని సాధించిన మా శ్రీకాకుళం విద్యార్థులందరూ కూడా మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాండి. ఈ విజయానికి ముఖ్యంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు కారకులండి. మొదటిగా వాళ్ళకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల సహకారం ఉంది, 2 ఉపాధ్యాయుల కృషి అండి, 3 విద్యార్థుల పట్టుదల వల్లే ఈ యొక్క ఇంత ఘన విజయం మేమైతే సాధించడం జరిగిందండి. ఈ సంవత్సరం విడుదలైన 10వ తరగతి ఫలితాలు. కడప నగరంలో ఆల్మాస్పేట నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి టీకే అఫ్జల్ ఖాన్ నామినేషన్ వేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీతో బయలుదేరడం జరిగింది. ఆల్మాస్పేట నుంచి చిలకల బావి మట్టి పెద్దపూలి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి చేరుకున్నారు. ర్యాలీలో ఆయనను ప్రజలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు, శాల్వాలతో సన్మానించి అభినందించారు. ఈ ర్యాలీలో ముఖ్య కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నేడు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 7 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. టోకెన్ లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారిని 64,080 మంది భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. 25,773 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 2.66 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. తాజాగా బంగారం వెండి ధరలు తగ్గాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 66,400 రూపాయలు ఉండగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 72,420 రూపాయలుగా ఉంది. హైదరాబాద్ విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 66,250 రూపాయలు ఉంది. 24 క్యారెట్ల ధర 72,270 రూపాయలుగా ఉంది. వెండి ధరలు తగ్గాయి. ఢిల్లీలో కిలో వెండి ధర 82,500 రూపాయలుగా ఉంది. హైదరాబాద్ విజయవాడలో కిలో వెండి ధర 86,000 రూపాయల వద్ద కొనసాగుతోంది. దేశ స్టాక్ మార్కెట్ల సూచీలు గురువారం ఉదయం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9 గంటల 23 నిమిషాల సమయానికి నిఫ్టీ 26 పాయింట్లు నష్టపోయి 22,326కు చేరింది. సెన్సెక్స్ 22,326 పాయింట్లు దిగజారి 73,618 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 106 పాయింట్ల వద్దకు చేరింది. క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్ 88.4 అమెరికన్ డాలర్ల వద్ద ఉంది. యుఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డులు 4.64% చేరాయి. అమెరికా మార్కెట్లు గడిచిన సెషన్ లో స్వల్ప లాభాలతో ముగిశాయి. S&P 0.02% లాభపడింది. నాస్డాక్ 0.10% ఎగబాకింది. మహాదేవ్ బెట్టింగ్ యాప్ కేసుకు సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. టాలీవుడ్ చిత్రాలతో పాటు బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనూ నటించిన ప్రముఖ నటి తమన్నా భాటియాకు మహారాష్ట్ర సైబర్ సెల్ సమన్లు పంపింది. మహాదేవ్ బెట్టింగ్ యాప్ అనుబంధ సంస్థ ఫెయిర్ ప్లే యాప్ కోసం ప్రమోషన్ చేయడానికి సంబంధించి ఈ నెల 29న తమ ఎదుట విచారణకు హాజరు కావాలని సమన్లలో పేర్కొంది. కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ బ్యాటింగ్ లో మెరుపులు మెరిపించడంతో IPL 2024లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. న్యూఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్ లో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై 4 పరుగుల తేడాతో ఉత్కంఠభరితమైన గెలుపును సొంతం చేసుకుంది. 225 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 220 పరుగులు చేసి ఓటమిని చవిచూసింది. ఈ విజయంతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాన్ని మెరుగుపరుచుకుంది. పాయింట్ల పట్టికలో 6వ స్థానానికి ఎగబాకింది. కాగా ఈ సీజన్ లో 5వ ఓటమిని చవిచూసిన శుభమన్ గిల్ సారథ్యంలోని గుజరాత్ 7వ స్థానానికి దిగజారింది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. పులివెందులకు చేరుకున్న సీఎం జగన్, రిటర్నింగ్ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో నామినేషన్ దాఖలు. తొలిసారిగా జంటగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్. మే మొదటి వారంలో ఏపీలో ఎన్నికల ప్రచారానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీ.
ప్రముఖ నటి తమన్నాకు మహారాష్ట్ర సైబర్ సెల్ సమన్లు. ఉత్కంఠ భరిత పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ పై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి SS9.